A very good morning to all. Today we are going to see the practicals for the subject thermal engineering. So this is the third semester subject, and let me show what all practicals are included in this subject. So this is the list of the practicals which are supposed to be conducted under this subject. A total of 15 practicals are given in the lab manual, out of which 12 practicals are compulsory. In today's practical, we are going to see this practical number 2, that is trace the path of flue gases and water steam circuit of the boiler. Since the first practical will include certain calculation part, so we are going to conduct this first experiment later on. So in today's practical, let's start with this second experiment. So you can see the title of this second practical, that is trace the path of flue gases and water steam circuit of the boiler. If we compare this practical with our theory part, then this practical is related with the third chapter. So we have already started studying the third chapter, which is nothing but steam and steam boilers. So some of the points from those theory points we are going to cover in the practical. In the lab, we are having several different types of boiler. So we are going to see all those types of boiler, means what is the construction and working of those boilers, what is the meaning of water tube and fire tube boiler. Then again, the main objective in this practical is to trace the path of flue gases and water steam circuit. In simple words, we have to just know how the flue gases passes through various components, and then finally it is released to the atmosphere. And in the similar pattern, we are going to see how the water is converted into steam. So what are the different components through which this water will flow and finally converted into steam before going for the application. So now let's start with this practical. We can see the practical significance here, that is, boilers are widely used in various applications in industry such as thermal power plants, dairy, sugar industry, rubber industry, textile industry, etc. To operate these boilers, it is necessary to locate the path of steam and gases. This will enable you to maintain boilers effectively and efficiently. So this was the practical significance. Now we will directly start with our practical. When you will get the manuals, so you can go through all these theory part and different types of boilers they have given here. So we are going to study all these types with the models. This is the model of the first boiler, that is a Babcock and Wilcox boiler. It consists a number of parts. Let's see what are the parts of this boiler. The first part is this violet part is actually known as a grate, where we actually place the fuel. The second part is the pipes of the boiler. There are number of horizontal pipes are present, which is used to flow the water inside of this boiler. Now the next part is this baffle. There are two baffle placed here. Baffles are basically used to give the support to the pipes and also to give the path to the air or flue gases inside of the system. Now next part is there is the cylindrical huge part is present. This is called as a boiler drum. Boiler drum is used to store the water inside of this boiler. There is one more part left side of this boiler is actually known as a water level indicator. Water level indicator is used to show the water level present inside of this boiler. Now there is one more part. This is called as a feed checker. Actually, it is used to supply water inside of this boiler drum. The next part is a pressure gauge. Pressure gauge is used to show pressure inside of this boiler. The next part is a safety valve. Safety valve will be activated when the pressure inside of the boiler will be more than the requirement. Then it will release the pressure. The next part is a steam stop valve. Steam stop valve is actually used to supply the steam to the application.
There is one more part. This is a chimney. Whenever the flue gases are completed their task, we have to supply that air or flue gases to the atmosphere. For that purpose, we are going to use this chimney. Now let's see the working of this boiler. First of all, what we are going to do? We are going to place the fuel. Actually, सुरुवातीला आपण काय करणार आहे? फ्युअल आहे ते त्या ग्रेटवर काय करणार आहे? प्लेस करणार. त्याच्यानंतर काय होईल? ज्याला फ्युअल इथं प्लेस करू, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये फ्लू गॅसेस प्रोड्यूस होतील. हे फ्लू गॅसेस काय करतील? त्यांची डेन्सिटी कमी झाली म्हणजे एअर हीट झाल्यानंतर एअरची डेन्सिटी काय होते? कमी होते. त्यामुळे ते फ्लू गॅसेसमध्ये कन्वर्ट करतात. त्या एअरमध्ये हीट भरपूर असते. ती काय करतात? हीट असलेली एअर ज्यावेळेला पाईपच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात त्यावेळेला पाईपमध्ये असणाऱ्या वॉटरला ते काय करतात? हीट करतात. आता एअर काय कसं पास होतं? पहिला आपण काय करूया? एअरचा पाथ बघूया. एअर काय होईल? ज्यावेळेला इथून डेन्सिटी कमी होईल ते पुढे सरकते. त्याच्यानंतर काय होईल? इथं बॅफलच्या मुळे त्यांचे पाथ काय होईल? चेंज होईल. आता एअर काय होईल? फर्स्ट ते कॉन्टॅक्ट होतील या पाईपशी. आफ्टर दे विल कॉन्टॅक्टेड विथ दिस सुपर हिटर. या सुपर हिटर नंतर ते पुन्हा पाईपच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील आणि अशा प्रकारे त्यांचा पाथ इकडून पुन्हा काय होईल? अशा झिगझॅग वे मधून ॲटमॉस्फिअरला थ्रू द चिमनी पास होईल. पुन्हा एकदा सांगते बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल इथं फ्युअल आपण इन्सर्ट केलेलं आहे. फ्युअल आणि एअर यांच्यामुळे फ्लू गॅसेस तयार होतील. हे फ्लू गॅसेस काय होतील? या पाईपच्या कॉन्टॅक्टमध्ये फर्स्ट येतील. त्याच्यानंतर सुपर हिटर, त्याच्यानंतर पुन्हा पाईप्स, त्याच्यानंतर पुन्हा पाईप्स. त्यांचा पाथ कसा आहे बघा? झिगझॅग वे पाथ आहे. हा पाथ कशामुळे आलेला आहे? झिगझॅग वे कारण की या बॅफल्समुळे. आणि शेवटला ते एअर काय होईल? त्या चिमनी थ्रू ॲटमॉस्फिअरला पास केलं. आता नेक्स्ट पार्ट आहे वॉटरचा पाथ. पहिला फर्स्ट ऑफ ऑल जे वॉटर जे असणार आहे ते आपण फीड चेक वॉलमधून काय करू? या बॉयलरच्या आतमध्ये इन्सर्ट करू. त्या वॉटरची बॉयलरमध्ये जवळजवळ 60% वॉटर लेवल आपण इथं काय करतो? मेंटेन करतो. आता फर्स्ट काय होईल? वॉटरमध्ये प्रेशर असल्यामुळे ते ग्रॅव्हिटीमुळे काय होईल? बॉटम साईडच्या डायरेक्शनमध्ये या पाईप थ्रू काय होईल? खालच्या साईडला पास होईल. आता वॉटरच्या मध्ये असणारे प्रेशर त्या वॉटरला पुढे काय करेल? वरच्या साईडला मूव्ह करेल. आता वॉटर या पाईप्समध्ये फीड झालेलं आहे. ज्याला फ्लू गॅसेसमध्ये हीट या पाईप थ्रू वॉटरमध्ये जाईल त्याच्यामुळे काय होईल? वॉटरचं टेम्परेचर इन्क्रीज होण्यास स्टार्ट होईल. इन्क्रीज झाल्यानंतर काही काळानंतर सायकल पुन्हा रिक्रीज झाल्यामुळे काय होईल? वॉटरचं कन्व्हर्जन स्टीममध्ये स्टार्ट होईल. आता काय झालं? वॉटर फर्स्ट इथं होतं, त्याच्यानंतर पाईप्समध्ये आलं. अप्पर हेडर आणि डाऊनटेक हेडर. डाऊनटेक हेडर आणि अपटेक हेडरच्या मध्ये पुन्हा वॉटर काय आलं? वरच्या साईडला हीट होऊन येतं. काही काळानंतर काय होईल? याच्यामध्ये जे काही वॉटर आहे याचं कन्व्हर्जन स्टीममध्ये होईल. 60% आपण वॉटर फिल केलंय ना, त्याच्या वरचा पार्ट हा स्टीमनं फिल होईल. त्यानंतर स्टीम काय होईल? या स्टीम इनटेक वॉलमधून आत जाईल आणि ती सुपर हिटरमध्ये जाईल. सुपर हिटरमधून स्टीम पुन्हा काय होईल? आउटलेटमधून काय होईल? या स्टीम स्टॉप वॉल थ्रू ॲप्लिकेशनला जाईल. अशा प्रकारे याचं वर्किंग आहे. तुम्हाला या प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्हाला एक मॅन्युअल आहे, त्याच्यामध्ये लिहायचं काय आहे? 2 पाथ ट्रेस करायचे. एक एअरचा पाथ आणि दुसरा स्टीमचा पाथ. एअरचा पाथ तुम्ही नंबर ऑफ नेम्स फिगरमध्ये जसं आपण थेरॉटिकल लेक्चर्समध्ये बघितलेलं आहे त्या फिगरतून तुम्ही फक्त काय करा? नेम्स तिथं इंडिकेट करा. तर आपण आता सेकंड बॉयलर बघणार आहोत. तो आहे लामॉन्ट बॉयलर. आता लामॉन्ट बॉयलर हा बेसिकली वर्टिकल बॉयलर आहे. कारण तुम्ही कन्स्ट्रक्शन जर बघितला आपण फर्स्ट बॉयलर जो बघितला आहे बॅबकॉक अँड विल्कॉक्स त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते हॉरिझॉन्टल होतं. पण या लामॉन्ट बॉयलरमध्ये जर तुम्ही याचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं तर पूर्ण वर्टिकल आहे. दुसरी गोष्ट हा वॉटर ट्यूब बॉयलर आहे. आता वॉटर ट्यूब बॉयलर का म्हणतो आपण? कारण ह्याच्यामध्ये जे काही ट्यूब्स आपल्याला दिसतात त्या ट्यूब्समधून वॉटर फ्लो होणार आहे. त्यामुळं लामॉन्ट बॉयलर हा आपण वॉटर ट्यूब बॉयलर म्हणतो. आता ह्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा कन्स्ट्रक्शन वर्किंग जर बघायचं झालं तर सगळ्यात बॉटमला आपला कंबशन चेंबर असणार आहे. त्यानंतर हा जो ग्रीन कलरमध्ये पार्ट दिसतो तो त्याला आपण म्हणतो इव्हॅपोरेटर. त्यानंतर हा व्हायलेट कलर जो आहे तो आहे सुपर हीटर. थर्ड जो आपल्याला ग्रे कलरमध्ये दिसतो तो आहे इकॉनॉमायझर. आणि हा जो वरचा पार्ट आहे त्याला आपण म्हणतो एअर प्रीहीटर. हा जो टॉप मोस्ट पार्टला तुम्हाला दिसतो तो आहे चिमनी. त्यानंतर हा जो पार्ट आहे तो आहे ब्लोवर. एअर सब करण्यासाठी वापरला जातो तो पार्ट. त्यानंतर या साईडला आपल्याला एक फीड पंप दिसेल. इथे एक स्टोरेज ड्रम आहे आणि जो लास्ट पार्ट आहे तो आहे रिसर्क्युलेटिंग पंप. आता ह्याच्यामध्ये आपण वर्किंग बघायचं झालं तर सगळ्यात पहिला फीड पंपपासून आपली प्रोसेस स्टार्ट होणार आहे.
तर बेसिकली आपलं जे नॉर्मल वॉटर असणार आहे ते फीड पंप थ्रू सगळ्यात पहिल्यांदा आपण प्रोव्हाइड करतो तो इकॉनॉमायझरला. आता इकॉनॉमायझरचं फंक्शन काय असणार आहे, तर जे काही फ्ल्यू गॅसेस असणार आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला हीट एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायची आहे, तर त्या फ्ल्यू गॅसेसमध्ये हीट एक्स्ट्रॅक्ट सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे इकॉनॉमायझरमध्ये केले जाणार आहे. मग आपलं जे वॉटर असेल ते ज्यावेळेला या ट्यूब्स किंवा इकॉनॉमायझरमधनं फ्लो होणार आहे त्यावेळेला फ्ल्यू गॅसेसमधली हीट ते एक्स्ट्रॅक्ट करणार. त्यामुळे वॉटर जे आहे त्याचं टेम्परेचर थोडं इन्क्रीज होणार. आता जे टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर ते वॉटर सगळ्यात पहिल्यांदा जाणार आपलं स्टोरेज ड्रमला. त्यानंतर आता स्टोरेज ड्रमपासून नेक्स्ट वॉटर फ्लो जो असणार आहे तो जाणार रिसर्क्युलेटिंग पंपला. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला फ्लो करण्यासाठी कुठलीही एनर्जी खर्च करायला लागत नाही, कारण वॉटर जे आहे ते बाय ग्रॅव्हिटी डायरेक्टली खाली येईल. त्यानंतर रिसर्क्युलेटिंग पंप म्हणजे इथं आपण एक काहीतरी एनर्जी प्रोव्हाइड करायला लागले, त्याच्यामुळे हे वॉटर जे आहे ते पुढं आपण फोर्स करणार आहे इव्हॅपोरेटरमध्ये फ्लो होण्यासाठी. आता बॉटमला जसं आपण बघितलं कन्स्ट्रक्शनमध्ये की इथं आपले फ्ल्यू गॅसेस तयार होणार आहेत, म्हणजे आपण इथं काहीतरी फ्यूल बर्न करणार आहे या चेंबरमध्ये, ज्याच्यामुळे फ्ल्यू गॅसेस तयार होणार. आता फ्ल्यू गॅसेसची डेन्सिटी कमी असल्यामुळे ते ॲटोमॅटिकली वरच्या डायरेक्शनला फ्लो होणार. तर ज्यावेळेला फ्ल्यू गॅसेस वरच्या डायरेक्शनमध्ये फ्लो होणार आहे त्यावेळेला हा जो ग्रीन कलरचा पार्ट आहे तो सगळ्यात जास्त हीट होतो. आता ह्या ट्यूब्स हीट झाल्यामुळे त्याच्या आतमध्ये जे वॉटर असणार आहे त्याचं देखील टेम्परेचर वाढणार आणि त्यामुळे ते वॉटर जे आहे ते स्टीमला कन्वर्ट होते. तर वॉटर ज्यावेळेला रिसर्क्युलेटिंग पंपमधून या इव्हॅपोरेटरमधून फ्लो होणार आहे, जवळपास इव्हॅपोरेटरच्या आउटलेटला आपण बघितलं तर त्या वॉटरचं कन्वर्जन स्टीममध्ये झालेलं असते. आता हे जे वॉटर आहे किंवा वॉटरचं कन्वर्जन ज्यावेळी स्टीम लावते त्यावेळेला ते वॉटर स्टीम जी असणार आहे ती पुन्हा आपली स्टोरेज ड्रमला येईल. आता स्टोरेज ड्रममधून ती जी स्टीम असणार आहे ही पुन्हा आपण पाठवतो सुपर हीटरमध्ये. आता सुपर हीटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पुन्हा आपले फ्ल्यू गॅसेस आले, त्यामुळे ती स्टीम जी असते ती सुपर हीट होते आणि मग फायनली या सुपर हीटरमधून आपली स्टीम जी आहे ती आपण ॲप्लिकेशनला यूज करणार आहे. आता या एक्सपेरिमेंटमध्ये सगळ्यात मेन आपलं टार्गेट काय आहे, तर आपल्याला पाथ ट्रेस करायचा आहे, तो म्हणजे फ्ल्यू गॅसेसचा आणि दुसरं वॉटर स्टीम किंवा स्टीमचा. तर ह्याच्यामध्ये व्हर्टिकल बॉयलर असल्यामुळं फ्ल्यू गॅसेसचा पाथ जो आहे तो एकदम सिम्पल आहे. तुम्ही जर बॉटमला बघितला कंबशन चेंबर, तिथून फ्ल्यू गॅसेस जनरेट होणार, ते फ्ल्यू गॅसेस इव्हॅपोरेटरमधून पास होणार, त्यानंतर सुपर हीटर, इकॉनॉमायझर, एअर प्रीहीटर आणि मग फायनली चिमनी थ्रू ते ॲटमॉस्फिअरला जाणार. जर आपण वॉटरचा पाथ ह्याच्यामध्ये बघायचा झाला तर वॉटरचा पाथ थोडासा अवघड आहे. म्हणजेच काय, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण स्टार्ट करतो फीड पंपपासून इकॉनॉमायझरला जाणार वॉटर, त्यानंतर ते वॉटर आपलं स्टोरेज ड्रमला जाणार, स्टोरेज ड्रममधून रिसर्क्युलेटिंग पंपला, रिसर्क्युलेटिंग पंपमधून इव्हॅपोरेटरमधून पुन्हा स्टोरेज ड्रमला आणि मग फायनली स्टोरेज ड्रममधून सुपर हीटर थ्रू ते ॲप्लिकेशनला. तर फक्त ह्याच्यामध्ये आपण वॉटरचा किंवा स्टीमचा पाथ आणि फ्ल्यू गॅसेसचा पाथ कन्सिडर जर केला तर फ्ल्यू गॅसेसचा पाथ समजण्यासाठी एकदम सिम्पल आहे. फक्त तुम्हाला लक्षात जे महत्त्वाचं ठेवायचं ते आहे स्टीमचा पाथ.